جب حدیث کا سبق پڑھاتے فرماتے صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو، بزرگ کا نام ہے رحمت اللہ علیہ کہو۔ پھر ایک دن جذب میں آ کر کہنے لگے میری صحابہ سے، عالم خواب میں صحابہ سے اور اولیاء سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے گود میں لیا اور کہنے لگے کہ تم رضی اللہ عنہ کہتے ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو، رحمت اللہ علیہ اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ یہ تمہاری تردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا اور ترحم رحمت اللہ علیہ کہنا یہ ہم تک پہنچتا ہے، اسی طرح سے جیسے درود پاک پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ بھی پہنچتے ہیں۔ بزرگ کا نام ہے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابہ کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت شاہ صاحب کو یہ عنوان سجتا ہے، انہی کے آباء و اجداد تھے۔ ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں بطور شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ، ماورا الفاظ کے نرگا سے ہے شان حسین، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، ماورا الفاظ کے نرگا سے ہے شان حسین، خود رسول اللہ ہیں شورش ثنا خان حسین۔ خون حیدر کو ہے ان کی میزبانی کا شرف، خون حیدر کو ہے ان کی میزبانی کا شرف، کربلا کی خاک کے ذرے ہیں مہمان حسین۔ کربلا سے ہمیں بھی محبت و عقیدت ہے، اس لیے کہ ہمارا حسین وہاں کلمہ حق سر بلند کرتے ہوئے شہید ہوا۔ اور بقول مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مجھے ان کے اشعار یاد ہیں، وہ پڑھا کرتے تھے سوزے دروں سے ظلم کو فنار کر دیا، شاہ جی سوزے دروں سے ظلم کو فنار کر دیا، ہر وار کو یزید کے بیکار کر دیا، نیند آ گئی تلوار کے سایہ میں لیٹ کر، نیند آ گئی تلوار کے سایہ میں لیٹ کر، خود سو گئے حیات کو بیدار کر دیا۔ اور پیغام ہے حیات کا عنوان کربلا، پیغام ہے حیات کا عنوان کربلا، زندہ ہے تابہ حشر شہیدان کربلا، دین محمدی کو عطا کی حیات نو، دین آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، قربانی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دین محمدی کو عطا کی حیات نو، احسان ہے یہ آپ کا سلطان کربلا۔ اور قدم قدم تھا نشان منزل، قدم قدم تھا نشان منزل، نفس نفس اس کا جاویداں تھا، مقام اس کا میں کیا بتاؤں، حسین عظمت کا آسمان تھا۔ مصائب کا دور شدید آج بھی ہے، مت گھبراؤ، مصائب کا دور شدید آج بھی ہے، شہادت کا وقت سعید آج بھی ہے، جسے جس کا ہونا ہے میدان میں آئے، حسین آج بھی ہے، جدید آج بھی ہے۔ حضرات یہ تو ایک دیوان ہے، اس فقیر کے پاس میں وقت کے اختصار کے مد نظر انہی اشعار پر اکتفا کرتے ہوئے سفیر امان حضرت مولانا قاری جمال عبد الناصر صاحب جو کہ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، صدارتی کلمات کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کے مختصر خطبہ صدارت کے بعد حضرت شاہ صاحب کا مفصل خطاب ہو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ آج کی یہ پروقار محفل اور آج کی یہ خون سے بھری ہوئی داستانوں سے مزین رات جو 12 اگست کے بعد 12 بجے کے بعد 14 اگست شروع ہو چکا ہے، مجھے پاکستان زندہ باد کہنے والوں پر اس موقع پہ وہ ساری تاریخی اوراق اور وہ قربانیاں شیشے کی طرح سامنے نظر آ رہی تھی، اور میں
उस तारीख को देखकर आज के मुसलमान नौजवान पर ऐसे रो रहा हूं कि काश कि मेरा नौजवान आज से 70 साल 68 साल पहले 1947 से वाकिफ होता और मेरे बुजुर्गों ने, मेरी माओं और बहनों ने और मेरे आबा व अजदाद ने इस खित्ते को जिस मिशन के लिए हासिल किया था, आज अगर वो मेरे बुजुर्ग अपनी बोटियां बोटियां करा के कब्र में सोए हुए हैं, शाह साहब अगर वो आज इस महफिल में उनको जिंदा उठा दिया जाए तो हमारे गिरबान पकड़ लेंगे। फातबिरू या उलिल अब्सार के इबरत हासिल करो कि मेरे आबा व अजदाद ने गुलामी देखी थी, उन हिंदू जालिमों के जुल्म सहे थे। मेरे आबा व अजदाद ने उन सिखों के बर्च से अपनी माओं और बहनों के टुकड़े टुकड़े होते देखे थे। और आज मुझे शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब याद आ रहे हैं, जो पाकिस्तान बनते वक्त अपने उलमा से बिछड़ गए, जान के लाले पड़े हुए हैं। और मौलाना ज़करिया साहब फरमाते हैं कि मैंने मौलाना रायपुरी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी को बुलाया, दुनिया में मशहूर हो गया कि असहाब सलासा का इजलास हो रहा है। जब मैंने दास्तान गम, जो हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों पर खून की तरह बहती हुई नदियों के वो हालात सुनाए, तो मौलाना मदनी ने कहा कि मैं सरजमीन हिंदुस्तान उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पाकिस्तान में एक मुसलमान भी इन जालिमों के हाथों में जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरी माओं और बहनों और बेटियों ने इस मौके पर जब उनसे लख्त जिगर छीने जा रहे थे, तारीख उठा के देखिए, लाखों की तादाद में वो मेरी माएं और बहनें जब उस अपने बच्चों को अपने सामने देखते थे कि सिख ने उठाया, छुरी मारी, टुकड़े टुकड़े कर दिया, और वो कहने लगी कि मुझे जाने दो, मैंने पाकिस्तान जाना है। मुअर्रिख लिखता है, तारीख लिखने वाला लिखता है, पाकिस्तान बनाने वाला, अपनी आंखों से देखने वाला, दुनिया की नजीरों में अपनी नजीर रखने वाला इस मौके पर कहता है कि मैं जब देखता हूं कि उस माँ पर, जो माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, लेकिन आज जब पाकिस्तान बनने को जा रहा है, माँ कहती है औलाद तो कुर्बान कर सकती हूँ, पाकिस्तान बनाकर रहूंगी। मेरे दोस्तों, आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है तो मैं ये पैगाम देने के लिए हक रखता हूँ कि मेरी माँ की वो बेटी जब एक सिख दरिंदे के हाथ में आ जाती है, और वो बेटी उस सिख दरिंदे के पास जब जाती है, तो वो बेटी पाकिस्तान को याद करती है और वो हिंदुस्तान के जुल्म सहते हुए कहती है कि मैं तेरे पास आई हूँ तेरे जुल्म की वजह से, तूने मेरे साथ जबर किया है, मैं खुशी के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती, तू दुनिया मुझे दे दे, मैं खुश नहीं होती, तू प्यार मुझे दे दे, मैं खुश नहीं होती, तू दुनिया की सारी दुनिया मेरे कदमों में ले आ, मैं खुश नहीं होती, तू मेरे साथ जिना करता है, मेरे पेट में हमल ठहर जाता है, मैं एक हमल के साथ बच्चा पैदा करती हूँ, जब बच्चा पैदा करने का वक्त आता है लोग अपने दर्द ज़ेह में चीखे मारते हैं, मैं चीखे मारती हूँ, ओ पाकिस्तान का गैरतमंद मुसलमान आ, तेरी बहन यहाँ एक ईसाई एक सिख के हाथों में लुट रही है। 1 2 3 4 5 6
17 बच्चे जब वो सिख औरत जनती है तो मुसलमान औरत उस सिख मर्द के नुत्फे से जनती है, तो वो कहती है कि पाकिस्तान से गया हुआ एक सफेद रीश बुजुर्ग उसको मिलता है। वो कहती है कहां से आए हो? वो कहते हैं मैं पाकिस्तान से आया हूं। मेरे दोस्तों, कहां से आए हो? कहां से आए हो? वो जो बूढ़ी हो चुकी है वो कहती है कि हमने कुर्बानियां दी थी कि पाकिस्तान चमकेगा। हमने कुर्बानियां दी थी कि पाकिस्तान दुनिया पे चांद बन के चमकेगा। हमने कुर्बानियां दी थी कि पाकिस्तान में इंसाफ का राज होगा। हमने कुर्बानियां दी थी कि पाकिस्तान में कुरान का निफाज होगा। हमने कुर्बानियां दी थी कि पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा होगा। हमने कुर्बानियां दी थी। जालिमो, अब मैं मौत के किनारे पर बैठी हूं और मेरा हाथ होगा और पाकिस्तानियों तुम्हारा गिरबान होगा। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत गिरामी कारी जमाल अब्दुल नासिर साहब क़याम पाकिस्तान के दिल